नानक पद पंकज बंदन पंकज सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित श्री गुरु रामदास गुण गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन श्री हर गोबिंद सुमत पर श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाऊं गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा मंदो बार बार जग एकंकारा सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है आसन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है आसन सोए दोहरा एक दिन कलगी कर निकट सिख सिख नी वृंद श्री जी तो तन तजन को करत प्रशंस बिलंद वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनो रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पैरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां सरवण कर रहे सी जदों माता जीतो जी ने धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी पासों उपदेश प्राप्त किया, सिमरन अभ्यास किया और बहुत थोड़े समय दे विच उन्हां दी साधना संपूर्ण हो गई और उन्होंने आने वाला समा भी दिखाई दिता जिस दे विच उन्होंने सारे परिवार का विछोड़ा देखिया, साहिबजादियां दा शहीद हो जाना वेखिया, परिवार का खिंड पुंड जाना वेखिया ते माता जी तो रिहा ना गया ते पातशाह जी कोल बेनती की जी बचाओ। पातशाह कहते जीतो जी जाना सब नहीं है, ये परमेश्वर के भाने अंदर ही है। तुसी जिहड़ा सिमरन कीता निज स्वरूप नाल जुड़ के ये परमेश्वर विच मिलण वास्ते कीता, मोह ममता विच आपां नहीं फसना, ये झूठे संसार विच क्या रहना, आपां सचखंड दे वासी बनांगे। और माता जीतो जी कहन लगे सत वचन। फिर महाराज मैथों ऐसी घटना देखी नहीं जानी। पातशाह कहते कोई गल नहीं, फिर तुसीं पहला चले जाओ, असीं तां देख के आवांगे। महाराज किवें जाइए? कहते बस सिमरन तेज कर दिओ ते ब्रह्म रुंदर नाड़ी है साडे दिमाग दे विच, नाम जपण वालियां रूहां इच्छा होवे ते उत्थों दी निकल जांदियां, तुसीं उत्थों दी चले जाओ। ते माता जीतो जी उस तरह एक साल दे विच ही जिस दिन ये गलबात हुई तो शरीर त्याग के सचखंड चले गए। उस तो बाद शरीर की संभाल की गई, विचारां चलदियां रहियां। उस तो कई दिनों बाद एक दिन की गल है, धन धन श्री गुरु कलगीधर पातशाह जी कोल बहुत सारे सिख सिखनियां संगतां विराजमान है ते माता जीतो जी दे इस तरह शरीर त्यागण की वार्ता चल पई है। की गल्लां बातां होईयां ये आपां आरंभ करके सरवण करदे हां। उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा एक दिन कलगीधर निकट सिख सिख ने बंद। भाई साहब जी दसदे हन, भाई साहब भाई राम कोयल गुरबख्श सिंह जी कहते एक दिन की गल है, 10वें प्रीतम कोले बहुत सारिया सिख संगतां
ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹਨ। श्री जीतो तन तजन को करत प्रशंस बिलंद। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈ। पत्नी जग माता देवी ब्रह्म रंदर तज देह अबीवी। ਬਈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੁੰਦਰ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀ। सावते सुन के बचन कृपाला श्री मुक्ते बोले तिस काला। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। तन नारी तन भजन है तन कल युग जगदीश। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਾਂ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਲਯੁਗ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਚਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਕਲਯੁਗ ਉੱਤਮ ਯੁੱਗਾ ਮਾਹੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਭਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਜਨ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਮਹਾਬਿਕਾਰੀ ਜਗਤਰੇ ਭਜਨ ਕਰਾਏ ਕੀਸ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਔਰ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਸਾਧਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਠ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਯੋਗ। ਹੱਠ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਲਮਕਦੇ ਆ, ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪਦੇ ਆ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹਿਜ ਯੋਗ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਸੰਦਿਆਂ ਖਿਲੰਦਿਆਂ ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਖਵੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੇ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਐਸੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗੇ, ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ, ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਵਰਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਠੱਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਮਹਾਬਿਕਾਰੀ ਜਗਤਰੇ ਭਜਨ ਤਰਾਏ ਕੀਸ। ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਨਾਲ ਤਰਨਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਏਕ ਚੀਤ ਜੇ ਇੱਕ ਚਿਨ ਧਿਆਇਓ ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ बीच ना आयो। ऐसी जुगत बाबा नानक ਜਾਂ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾਉਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੇ ਐਸੀ ਜਿੰਤਾ ਮੈਂ ਜੇ ਮਰੇ ਬਦਤ ਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ ਪੀਤੰਬਰ ਵਾਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗਾ, ਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਜਾਮਲ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਬੇਸਵਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਬੇਸਵਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਘਰ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ
ਬਈ ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਤਨਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅਖੀਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਲਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੈਥੋਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਕਾਮ ਬਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂਆਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਲੈ। ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਚਾਣ ਚੱਕ ਜੇ ਤੂੰ ਨਰੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਰ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰੈਣ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰੈਣ ਬਚਾਓ, ਨਰੈਣ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੇਵਗਣ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੈ, ਕੁੰਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਭਾਵ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵੀ ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜੇ। ਨਾਰੀ ਤੇਰਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗ ਭੀਤਰ ਭਾਖ। ਇਹ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਹੈ ਨਾਰੀ ਔਰ ਧਨ ਹੈ ਦਇਆ। ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਨ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਨੀ ਜਣੈ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ, ਕਹਿ ਦਾਤਾ ਕਹਿ ਸੂਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਂਝ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ ਨੂਰ। ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂੜੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਯੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਅਯੂਬਿਆ ਇੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਝੋਲਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਠ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁੱਟਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਲਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੇਰੇ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਤੱਕ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੋਰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਠ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਾਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਬਈ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਗੈਸਟ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਲਮਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਫਿਰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਪ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ ਬਾਣੀ ਤੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ, ਬਈ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਡਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਯੂਬ ਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਧਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਰੀ ਦਇਆ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਗ ਭੀਤਰ ਭਾਖ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕਿਆ ਕਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਰਾਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੇ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੇਤੇ ਮਾਸ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਜਪਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਧੁਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਾ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦਇਆ ਤ੍ਰਿਆ ਚਮਕੀਨਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੇ ਸੇ। ਸੰਗਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵਾਰਤਾ, ਜਿਮ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੀਨਾ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਰਤਾ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੁਣ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਾ ਪਿਆਰ, ਆ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਆ ਕਹੈ ਏਕ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਰੈਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਦੇ ਗਣਕਾ ਉਧਰੀ ਹਰ ਕਹੇ ਤੋਤ ਮਨ, ਸਿਮਰ ਤੂੰ ਹੋਹੇ ਮੋਖ। ਤਾਂ ਆਓ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਰਾਤੀ ਬਨ ਮੇ ਗਿਓ, ਖਗ ਮ੍ਰਿਗ ਕੋ ਸੰਘਾਰਤ ਪਿਓ। ਇੱਕ ਪਾਰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਿੜੀਆ ਅਤੀ ਫਸਾਵਤ ਜਾਰੀ, ਅਪਰ ਬਿਹੰਗਮ ਕੀਤਕ ਮਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਪੰਛੀ ਮਿਲੇ ਕਿਉ ਸਮਦਾਇਆ, ਨਾਦਤ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲਾਪ ਸੁਨਾਇਆ। ਔਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਚੀਚੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚੀਕਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਬਨ ਮੇ ਵਿਆਕਲ ਪਿਖੇ ਬਿਹੰਗ, ਬਦਕ ਸੋਚਤ ਰਿਤੇ ਬਿਲੰਦ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਵਿਆਕਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਨ ਸੋ ਕਹੇ ਦਿਆ ਉਰ ਧਰੈ, ਬਨ ਮੇ ਤਪਸੀ ਤਪ ਕਰੋ ਕਰੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ, ਵੀ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਗਲ ਆ ਮੈਂ, ਇਹਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਮਹੀ ਬਾਜ ਕਬੀ ਰਾਜ ਤਜਤ ਹੈ, ਬਨ ਮੇ ਤਪ ਕਰ ਈਸ ਭਜਤ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਰੋ ਰਾਜੇ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਮਣਾ,
ਤੂੰ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। हम नर तन होय अस पापी बन में भी हम आए तरापी। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਨੇ ਆ अति जीव गण महा संतापी भलो कर्म नह कीन कदापि। ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆਉਨੇ ਆ, ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जहाँ आए नर जन्म सुधारै तहाँ पहुँच हम जीवन मारै। ਲੋਕ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। तिक हम जन्म कर्म तिक बृंद जिस ते हिंसा करत बिलंद। ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੇ, ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਹਿੰਸਾ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ। अद्यो तबे उर बिखे बिचारी किरम जीत विक्रम जीत अबे उपकारी। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਧਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। तिस डिग चल कर जन्म सुधारो सहो दंड अग भार उतारो। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਵਾਂ ਜੀ। हिम विचार तिस पुर को चाला आके अवत हो तो पवाला। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। चढ़ियो तरंग संग जह सेना सुमुख पार दे देखो नैना। ਔਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ, ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀਤਾ ਜੇ। पापी जान लीन पकड़ाए बंद पाँच दिन दई सजाए। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਪੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ 5 ਦਿਨ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। एक दासी ने मारत देखा मन में उपजे दिया विशेखा। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ ਜੀ। पुरख बेक तर आप बंदायो तत छिन फंदक को छुड़वायो। ਦੇਖੋ ਹਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਚੋਰੀਓਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਜੀ। बीत गयो जब एक महीना याद नरेश्वर ने उरकीना। 1 ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਓ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ। चाहो बन के होते जुदासे तत छिन गमनी भूपत पासे। ਔਰ ਇਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। कान कुछ दे मुकराए सिपाही ठांडी भई जाए नृप पाही। ਔਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਜੀ। देख चिन्ह राजा भ्रम गयो सभा बिखे कै बूझत भयो। ਔਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। नारी किदो पुरख तू है क्यों तू पाप करत बोर है। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। सुन बोली है भूपत पापी मैं फंदक पापी संतापी। ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹੀ ਫੰਦਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸੰਤਾਪੀ ਹਾਂ। महापाप तेरा मैं देखो मोमन अचरज प्योग सेको। ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ।
ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਵੀ ਪਾਪ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਤੁਮ ਕਰ ਕੋ ਭੋਜਨ ਅਰਬਾਰੀ ਖਾਵਤ ਹੀ ਪਲਟਾਇਓ ਤਨ ਨਾਰੀ। ਔਰ ਦੇਖ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਪੁਰਖ ਦੇ ਕਰ ਦੀਜੇ ਮੋਹੀ ਨਤ ਮੈਂ ਮਰੋ ਅਗਰ ਤਬ ਤੋਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦੁਬਾਰੇ। ਸੁਨ ਮਹਿ ਪਮਨ ਹੈ ਬਿਸਮਾਨਾ ਮਹਿਤ ਸ਼ੋਕ ਮਹਿ ਪਾਗਲ ਤਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੈਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਗਲਤਾਨ ਭਿਆਨਕ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਰੋ ਜਤਨ ਮੈਂ ਨੈ ਤਜ ਪ੍ਰਾਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਬਹੁਰ ਬਖਾਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇਂਗੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗेंगे ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਦੇ ਧੀਰਜ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਠਿਓ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੀਨਸ ਤਬ ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜੇ। ਚੜਤ ਰੰਗ ਪਰ ਬਨ ਮੈਂ ਗੇਹੋ ਤੁਤ ਦੇਖਤ ਵਿਚਰਤ ਭਇਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਾ ਭਾਰ ਦੇ ਬੈਠਿਓ ਸੋਏ ਤਪ ਹਿਤ ਬੇਸ ਤਾਪਸੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤਪਸਵੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੀ ਪਤਨੀ ਅਵਲੋਕ ਸੀਨਾ ਜਾਣ ਤਪੀ ਪਦ ਬੰਧਨ ਕੀਨਾ। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਸਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹੋਇਆ ਨਿਚਿਤ ਸੋ ਥਿਰ ਰਹਿਓ ਮਹੀ ਪਤ ਸੋ ਕਛ ਕਹਿਓ ਨ ਲਹਿਓ। ਔਰ ਅਨਿਛਤ ਭਾਵ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਵੱਡ ਮਹਾਤਮਾ ਤਪਸੀ ਜਾਨਾ ਮੋਨਾ ਕ੍ਰੋ ਨਾ ਲੋਭ ਨਾ ਮਾਨਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਪਸਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਤਹਿ ਚੜਾਈ ਕਰ ਲਿਆਇਓ ਨਿਜ ਗਾਦੀ ਪਰ ਆਨ ਬਿਠਾਇਓ। ਉਹ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਸਚ ਬਨ ਕੇ ਸੰਗ ਬਖਾਨਾ ਏ ਮਮ ਗੁਰ ਹੈ ਤਬੀ ਮਾਨਾ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅਟਕ ਬਿਨਾ ਕਾਇਓ ਜਬਤ ਇਸ ਆਗਿਆ ਹੈ ਰਿਓ ਤਾਵਤ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਨਿਜ ਨਿਜ ਥਲ ਪਰ ਸਬਨ ਟਿਕਾਏ ਕਹਿ ਕਰ ਗਮਨਿਓ ਬਿਕਰਮ ਰਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਜਗੱਦੀ ਵੀ ਸੌਂਪ ਗਿਆ ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਕਾਨਨ ਮੇ ਤਪ ਕਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤ੍ਰਿਮਤ ਕਰੋ ਪੁਰਖ ਕਿਰਤ ਪਾਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਪਸੀ ਫਾਂਦਕ ਬੈਠਿਓ ਰਾਜਾ ਸਭ ਸੇਵਕ ਤੇ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ। ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਪਸਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਗਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ ਸਭ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਬਤੋ ਬਤਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹੀ ਜੋ ਦਾਸੀ ਸੋ ਮਗਵਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨ ਪਰ ਤੁਰਤ ਬਿਠਾਈ। ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਆਪ ਗਿਓ ਬਨ ਤਿਸੀ ਸਥਾਨਾ ਲਾਗਿਓ ਤਪ ਕੋ ਤਪਨ ਮਹਾਨਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਫੇਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਚਿਵ ਸਕਲ ਮਿਲ ਦਾਸੀ ਪਾਸ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੀ ਨਸ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸ ਦਾਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੈਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੀੜਾ ਥੱਪਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਘਟਨਾ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨੀਚੋਂ ਊਂਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਤੇ ਨਾ ਡਰੇ ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ।
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾਸੀ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਸਥਾਨ ਬੈਠੀ ਕਰ ਰਾਜ ਤਬ ਅਨਸਾਰੀ ਸਰਬ ਸਮਾਜ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਆਗਿਆ ਕਹੋ ਕਰੇ ਹਮ ਸੋਏ ਬਸ ਵਰਤੀ ਤੋ ਵਹਿ ਸਭ ਕੋਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਦਾਸੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ ਪਕੜੋ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹਾਨਾ। ਔਰ ਦਾਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨ ਟੱਕਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਸੱਚੇ ਵਸੈਨ ਨਿਰਪਕੇ ਨਰ ਜੇ ਖੋਜਨ ਜਾਏ ਸਕਲ ਮਿਲਤੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਪਕਰੇ ਨੇ ਹਟ ਕਰ ਆਵੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਵੋ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਨਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਫੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸੁਣਤ ਹੁਕਮ ਕੋ ਜਹਤ ਤਾਏ ਅਨਕ ਪਾਵ ਕਰੇ ਬਲ ਲਾਏ। ਔਰ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਗਰੋ ਨਗਰ ਭਿਓ ਬੈਰਾਨ ਖੋਜੇ ਜਿਤ ਕਿਤ ਵਿਸ਼ਨ ਸੁਜਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਕਰਤ ਜਤਨ ਕੋ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਆਏ ਏਕ ਗੁਫਾ ਦੇਖੀ ਤਿਸ ਥਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੱਭਦੇ ਲੱਭਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੁਸ਼ਕਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਖੋਜਤ ਅੰਤਰ ਜਾਏ ਪਰਵੇਸ਼ੇ ਤੈ ਪਾਇਓ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਪੁਸ਼ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਨਮੋ ਕਰੀ ਨਿਜ ਕਾਜ ਸੁਨਾਇਓ ਹਰ ਪਰੇ ਹਮ ਦਿਸ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਨ ਦਾਨ ਦਿਓ ਕਰੋ ਬਤਾਵਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਤੁਮ ਸੁਖ ਬਜਾਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਵਿਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਧ ਸਭ ਬਿਦ ਮਨ ਮਾਨੀ ਹਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਨ ਹੋਏ ਹਾਨੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਈ ਇੰਨੀ ਹੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਓ। ਦਇਆ ਕਰੇ ਸਿੱਧ ਨੇ ਸਭ ਰੰਗ ਚੜੇ ਜਾਏ ਗਿਰਨਾਰ ਉਤੰਗ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਤਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ में सिद्ध रहे समुदाया ऊंचे चढ़े बलोक निकाया। ਔਰ ਉਤਲੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ ਰਾਜ ਸਿੱਧ ਤੈ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ ਜਾਏ ਕਰ ਤਿਸ ਜਸਰੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਰਾਜ ਨਾਮੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਧ ਸੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਸਕਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨਾ ਜਿਸ ਵਿਦ ਰਾਜ ਤ੍ਰਿਆ ਨਾ ਲੀਨਾ। ਇਹ ਸਿੱਧ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਨਿਓ ਚਾਹੇ ਨਰ ਹੁਕਮ ਬਖਾਨਾ ਪਕੜੋ ਆਨੇ ਵਿਸ਼ਨ ਸੁਜਾਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਓ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਵਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰ ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਫੇਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਨ ਕੋ ਕਤੋਂ ਤਰੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਸ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਨ ਜਗ ਰਾਜ ਸਿੱਧ ਵਰਦੀਨਾ ਤੁਮਰੋ ਨਿਰਪ ਨਰ ਹੋਏ ਲਿਓ ਚੀਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਣੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਵਿਸ਼ਨ ਜੀ ਚਾਹੈ ਤੋ ਹਮ ਕਹਾ ਕਹੇ ਤਿਸ ਪਾਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ,
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੀਏ? सुन सिद्ध साथ तब होए विक्रम निकट गए सब कोए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਜੋ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। इसको लेकर संग सिधारे सगले पहुँचे पुरी मजारे। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜੀ ਪੰਛੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਆਏ ਹਨ। दासी त्रिया पुरख कर दियो सर्व राज पर विक्रम कियो। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਸਿੱਧ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਦਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰੇ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਆਦਿ ਆਦਿ ਸਭ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣੇ, ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਵਾਂਗੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ। ਉਦੋਂ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇਖ ਲਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦਿਨ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਵਿਆਹਣ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭਾਵ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਉਸ ਭੂਮੀਏ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਮਿਰਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਿਰਗ ਦੇ ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਗ ਤਾਂ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੂਮੀਏ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗਣ ਸੀ ਬੱਚੀਏ। ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਓ ਬੈਠੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਬਈ ਰਾਜਾ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਹੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਆਵਤ ਪਏ ਮੇਲ ਕਰ ਸਾਥ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵਰਗੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਮਿਲ ਕਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਬਿਠਾਇਓ ਸੋ ਦਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਠਹਿਰਾਇਓ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਿਕਰਮਾਜੀਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜੋ ਦਾਸੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੜਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਦਿਆ ਕੋ ਫਲ ਦੇ ਤਿਸਨੂੰ। ਔਰ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਾਰੀ ਧਨ ਹੈ, ਦਇਆ ਧਨ ਹੈ, ਭਜਨ ਵੀ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਰਸਤੇ ਸਿੱਧੇ ਗਿਆ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਸੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਫਲ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ जुग को धर्म ही दिखरायो, गुरु पार देने पे ठहरायो। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। सगरे पाप कटे तिस केरे, आते सिखो सुनो भलेरे। ਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ। नाम प्रताप भले बिखले हो, राजा गुरु पार देते हो। ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। दासी देह पुरख है गयो, बहुर नृपत मंत्री ठहरियो। ਔਰ ਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ। अयोध्या को फल तत्काला, करे कहाँ ते कहाँ विशाला। ਦੇਖਿਆ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਧਰਮ ਕਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦਇਆ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। नहीं पालक परमार्थ कीना, गण सिदन को दर्शन लीना। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। अंत समय तन त्याग सिधारे, बसे विष्णुपुर मैं बनसारे। ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਸੇ ਜੇ। निम कलयुग को तन बखाना, फल सब जुगते देत महाना। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਉਤਮ ਜੁਗਾ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਹੇ। दोहरा धन ही कलयुग जुग रखरा, करनी थोरे होए। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਨ ਹੈ ਆ ਯੁੱਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ। और जुगनते अत पलो, पार उतारे सोए। ਬਾਕੀ ਯੁੱਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇਹ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਵ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਸਾਖੀ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਵਾਹ ਗੁਰੂ। ਜਪੋ 2 ਮਿੰਟ। ਵਾਹ ਗੁਰੂ 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 हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश। हे पूरन हे सर्व मैं हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण हे गोविंद हे गुण निधान हे अपरंपर हर हरे हे संत कै सदा संग हे ठाकुर हाँ दास रो नानक दीजै नाम दान आए प्रभ शरणागति एक अखर हर मन बसत एक ओंकारा सतगुरु वाहिगुरु जी की फतेह है।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਰਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।